Yes, friends, welcome to the third session of human health and disease. The second session, I explained about the immunity, the types of immunity, that is innate immunity and its barriers. And we are now in acquired immunity, the immunity that is developed in the body of an organism after its birth or its lifetime. So, which is provided by the lymphocytes, that is B lymphocytes and T lymphocytes. Regarding that, I explained about the primary response, secondary response, and the major role of B lymphocytes and T lymphocytes, are the difference between them. Let me continue this acquired immunity. Okay. So, as I told you in the last class about this acquired immunity, here during this the B lymphocytes, they have help, the plasma B lymphocytes are a help B lymphocytes which produce the antibodies. Those antibodies are fight against the specific pathogen and they destroy the pathogen in our body and protect it anta ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್? ಏನ್ ಇವರು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, antibodies ನೋಡಿ, ಆಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಬಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಇವ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ an army of proteins. Proteins nothing but glycoproteins, or they are also called gamma globulins. Gamma globulins antala kariri, glycoproteins antala kariri. An army of proteins that are released by the plasma B cells or a helper B cells at the time of infection to fight against a specific pathogens, the specific antigenic material. Such a troop of proteins are called antibodies. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವಿದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ that enter into our body and stimulate our immune system to release the antibodies are called antigens. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗಳು, ರೋಗಾಣುಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ರೋಗಾಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್, those are responsible to stimulate our immune system to release the antibodies. Those are called antigens. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಂಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ an army of proteins that are produced by help B cells or plasma B cells at the time of infection in order to fight against a specific pathogen or specific antigenic material are called antibodies. And any foreign bodies which stimulate our immune system to release the antibodies are called antigens. ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ an army of proteins released by plasma cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ these antibodies usually Y in shape. They are Y-shaped structures. Those are polypeptide chains or proteins. They are usually Y-shaped in structure. So let me draw one antibody. Okay, a cartoon diagram is given in our textbook and you have to practice it. Yes, antibody is as I told you earlier,
So it is it has 4 polypeptide chains. Look at this. This is one polypeptide chain. Similarly, there is another polypeptide chain as similar as this one. Okay, so this is another polypeptide chain. Yes, right. And next, so again other 2 polypeptide chains. Look at this. So these are yes, very beautiful diagram is given in our book. You have to practice this. Okay, so 4 polypeptide chains. 1, 2, 3, 4. Of the 4, 2 are heavy chains and 2 are light chains. Look at this. This is a light chain and this is also light chain and this is a heavy chain. Okay. Since an antibody has 2 heavy chains and 2 light chains, it is called the H2L2 molecule. Okay. H for heavy, L for light. H2L2 molecule. Okay. Therefore, each antibody has 4 polypeptide chains. Of them 2 are heavy chains and 2 are light chains. And these polypeptide chains, they are bonded. They are attached by means of double sulfide bonds. Look at this, double sulfide bonds. You double sulfide bond in the bind ಆಗಿರ್ತವೆ. Okay, so your double sulfide bond ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಬೇಕು. So they attached by means of a double sulfide bond. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ. And each polypeptide chain, it has 2 parts. So that is one part, it has a same sequence of amino acids. Look at this. Heavy chains, they have 440 amino acids, while light chains, they have 220 amino acids. Okay, so the heavy chain which are having the same sequence of amino acids, that part, look at this, I shown it in the shaded diagram. Look at this. So this is the part of a heavy chain with the same sequence of amino acid. That is called constant part. That is called constant region. Constant. And remaining part, that is not constant, it is a variable. So this is variable part. Okay, here also. So variable part. So ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಏನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟ್ಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಪಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದಾದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ತರ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಐತೆ, ಇದು ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದಾವೆ. ಅವ್ ನಾವು ಗೇಮ್ ಡಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಗೇಮ್ ಡಿ ಅಂತ ಏನು, IgA ಅಂತ ಇದು. ಓಕೆ, IgG ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಮಾ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ IgG, IgA, IgM, IgE, IgD ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ME ಅಂತ ಏನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. IgG ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು, ಆಯ್ತು IgA ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರವ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಇದೆ. ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವು ಯಾರನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ a structure of an antibody molecule, and these are some examples of antibodies. Of these, look at this IgG. It is the antibody that is to show the secondary response. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
while IgM, this is megaglobulin. M of megaglobulin, it produces at the time of primary response. So it produces at the time of a primary response to show the primary response. Adu. In IgA, this is the antibody that is richly present in colostrum, breastfeeding milk. So that is colostrum, which provides immunity for the developing a newborn child. So the IgA, adella syllabus othkondivi. IgE, so this is responsible for allergy reaction. This is responsible for allergy reaction. The next din ottiniga. So allergy reaction idu karana agtakantaddu. So IgE, these are the antibodies that are usually present on basophil cells and release the histamine at the time of allergy. That is IgE. IgA, IgE ಎರಡು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಇವಷ್ಟು ನೀಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಡಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಜೆನೆಟಿಕ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಈ ತರ ವೈ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, based on the type of lymphocytes that responsible for acquired immunity, we can divide this acquired immunity into antibody mediated immunity and cell mediated immunity. Already I explained while explaining B lymphocytes and T lymphocytes. So ಇಲ್ಲಿ immunity ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಇಲ್ಲಿ antibody mediated immunity is also called humoral. Okay, humoral immune system. Yes, what is this antibody mediated immunity? Here this is the acquired immunity which is acquired at the time of lifetime, where so here this is provided by the B lymphocytes. So B lymphocytes are responsible for antibody mediated immunity ಅಥವಾ humoral immune system. Okay, ಇದಕ್ಕೆ B lymphocytes. How it works? So here when our body is affected or it is under infection by a particular pathogen, then the B lymphocytes, that is plasma B cells, are the help B cells. They release an army of antibodies. So army of proteins. Those army of proteins they get enter into the bloodstream and they are present in the blood. That is why it is called humoral immunity. Humoral immunity because these antibodies present in the bloodstream. That bloodstream carried those antibodies to the organ, target organ, where the infection occurred in our body. So infection illagidu allige ivu blood stream ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು they fight against the pathogens and destroy them. So that is the mode of working nature of this AMI. In CMI, so its working nature is quite different. Here there are no, this is the because of T lymphocytes. So T lymphocytes are responsible for cell mediated immunity, and here there are no antibodies participate. ಇಲ್ಲ antibodies ಯಾವ participate ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ T lymphocytes ಏನು antibody ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಪರ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ TH ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, TK ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸಪ್ರೆಸರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವರು they directly attack the pathogens or foreign objects that get enter into the cell. ಏನ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರಿನ್ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. As soon as the foreign antigenic pathogens they get enter into the cell, the T lymphocytes they undergo multiplication to produce an army of T lymphocytes and they fight against those antigenic material. So ಇವರು ನೇರ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ. ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇವರು. ಇವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತವೆ, ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪ್ರೆಸರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ದಿ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಪದ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಹೀಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಅಲರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ there is no matching, then it results in allergy. That allergy should be suppressed. That suppressing work is by these lymphocytes or CMI responsible for graft rejection. This exam ಕೇಳ್ತೀವಿ. So CMI that is responsible for a graft rejection, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ suppressor cells, they have to take this suppressor or these suppressor cells as a tablet throughout the life. Otherwise they could not control this allergy. Okay, so ಅದು ಒಂದು ಪದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. What is this active immunity and passive immunity? The acquired immunity, it is mainly classified into active immunity and passive immunity. ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ AMI ಅಂಡ್ CMI ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಈ ತರ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, AMI CMI ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Active immunity means this is the immunity power that produced in our body at the time of infection. Okay, so this is because of the infection or vaccination. So here active immunity is developed in our body. Okay, developed due to, okay, it is developed due to infection. Okay, infection or vaccination. Yes, vaccination. So here active immunity that is developed in our body due to infection or vaccination. ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೀಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದವನೇ, ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ. ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚುಟ್ಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಗನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಆ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿಯ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಲೈವದಲ್ಲಿ ಏನು ರ್ಯಾಬ್ಡೋ ವೈರಸ್ಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ರ್ಯಾಬ್ಡೋ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ತಾನೆ ರ್ಯಾಬಿಸ್ ರೋಗ ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ ರ್ಯಾಬ್ಡೋ ವೈರಸ್ ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನ ತೆಗೆದಾಕೋದು. ಹಂಗ್ ತೆಗೆದಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ರ್ಯಾಬಿಸ್ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ರ್ಯಾಬಿಸ್ ರೋಗ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವ್ ರ್ಯಾಬ್ಡೋ ವೈರಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ್ ನಮ್ಗೆ.
ನಮ್ಮಿಂದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರ್ಯಾಬಿಡೋ ವೈರಸ್ ಏನೋ ತಂದು ಅವನ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊಲಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದಂಗೆನೆ ಆದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಕರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಅನಾಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಲಸಿಕೆನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಿ, ಲಸಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವಂತ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. Administration of vaccines in our body. Okay, so it is called a vaccination. That vaccine may consist either killed pathogens, killed specific microorganisms, or live attenuated. ನೋಡಿದು killed or live attenuated ಅಂತ. ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರೋವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸತ್ತಿರೋ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಿಂದಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ದ immunity that is developed due to the infection or vaccination is called active immunity. Next, ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಹಂಗಾಗಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, lymphocytes involved in the active immunity development. Okay, involved. ನೋಡಿ, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ a longer period when compared to this passive immunity. It provides the immunity for longer period. ತುಂಬಾ ದಿನದವರೆಗೂ ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಳಿತದೆ. ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಡಿಲೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಲೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ಹಾವು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಿಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿನೇ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಈ ಏಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಔಷಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಡಿ ಯಾಕಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಲೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಡಿಲೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇವ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ in response to or with respect to this passive immunity. ಅದೇ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬನ್ನಿ, ಇದೇನಿದು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಂಗಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು, ಇದೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಅಥವಾ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ
due to the administration of ready-made antibodies, performed antibodies. So this is due to injection of performed antibodies. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೀಟಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ನೀವು. ಸೊ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ injection of performed antibodies or ready-made antibodies. So you antibodies they are produced, they are cultured in the laboratory level outside the body. In vitro culture ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ದೇಹದ ಹೊರ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಅಡಿಗೆ, ಇದು ಹೋಟ್ಲಿಂದ ತಂದಿರೋ ಅಡಿಗೆ, ಇದು ಹೋಟ್ಲಿಂದ ತಂದಿರೋ ಅಡಿಗೆ, ಇದು ಮನೇಲಿ ತಯಾರಾಗ ಅಡಿಗೆ. ಅವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಚುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೋಗಿ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚುಚ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ LAST ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್. ಇದು ಆದಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಚುಚ್ಚು ಪವರ್ ಇರ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾವು ಕಡಿತು, ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ದ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್? ದ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಬೈ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್. ನೋಡು, ಈಗ ಹಾವು ಕಡಿತು, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಸರಿ ಅವನಿಗೇನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ವೆನಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಾವು ಕಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ, ಡಿಲೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾವು ಕಡ್ದಾಗ ನಾಳೆ ನಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸತ್ತ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈ ಡಾಗ್ ಬೈಟು, ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್. ಹೋಟ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮನೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದು ಅಡಿಗೆ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಹೋಟ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಹೆಂಗೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಪದೇ ಬೇಕಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಲೈವ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ in order to stimulate the immune system. So such process is called vaccination. Okay, the administration of a vaccine which in the form of killed or live attenuated antigenic material to fight against the foreign bodies or to stimulate the immune system. Such process is called vaccination. What is passive immunization? This is the development of immunity in the body by administration of performed antibodies like a snake bite, dog bite, etc. ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಕಮ್ ಟು ದ ಅಲರ್ಜಿ. ಎಸ್, ಅಲರ್ಜಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ IgE ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಲರ್ಜಿ? ಬೇಕಾಷ್ಟು ಅಲರ್ಜಿ ಪದ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಒಗ್ಗದಿಕೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್
ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು exaggerated reaction or hypersensitive reaction. It is a type of a hypersensitive reaction of our immune system against certain antigenic materials is called allergy. ನೋಡಿ ಅಲರ್ಜಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ದಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ of our immune system against certain antigenic materials. So that is called allergy. So ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ತರದ ಫಾರಿನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆ ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಹೊರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಭಯಾನಕ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಮನೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಇವನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಏನಿದು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೈ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎರೆಕ್ಷನ್, ಕೂದಲು ನೆಟ್ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಬಾಡಿ ಏನೋ ಸಡನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, hyper sensitive immune response of our body against certain antigenic materials is called allergy. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಅಲರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. Allergens ಅಂದ್ರೆ these are the foreign objects which responsible for the exaggerated immune response. Any materials, any substances that stimulate our immune system to show the hypersensitive reaction. ನೋಡಿ, allergens ಅಂದ್ರೆ any substances that induce the hypersensitive reaction or exaggerated reaction by our immune system are called allergens. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪಾಠಗಳ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವಲ್ಲೇ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು. ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಧೂಳು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಡಸ್ಟ್, ಮನೆ ಧೂಳು, ಆ ತರ ಧೂಳು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗದಂಗೆ ಈ ತರ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಟಾನಿಕ್ ನುಂಗ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಸನೆ ಕುಡ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಟೆನ್ ಫುಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲವಲ್ಲ, ಸರ್ಟೆನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಕೆಲವು ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಫುಡ್, ಸರ್ಟೆನ್ ಫುಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಫಾರಿನ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತವೋ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ? ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಳ ಸುರಿಬಹುದು, ಆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್. ಓಕೆ, ಆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟರಿ ಐಸ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಐಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಸೊ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಷಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ನೋಡಿ ರ್ಯಾಷಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ದದ್ದು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಷಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಲರ್ಜಿಗೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಕೆಲವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಆಗ್ತೈತೆ, ಕೆರಿತತೆ, ದದ್ದು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು, ಅವಾಗ ಅವರು ಕೆಲವು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು
ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಾಮೈನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಾಮೈನ್, ಎಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ವಾ, IgE ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ಬ್ಯಾಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಇವು ಹಿಸ್ಟಾಮೈನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಾಮೈನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್, ನಮ್ಮ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನೆ. ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೈಪರ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ drugs, they can be used against allergy. At the time of allergy, IgE, so these are produced in the body responsible for this allergy. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು, ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಎಸ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ immunity in our body, immune system in our body. But unfortunately, sometimes our immune system may affect, may damage the healthy cells of our own body, cells of our body. That results, that is called autoimmunity. Autoimmunity, that means so our immune system to protect our body against a foreign antigenic material. However, by mistake, unfortunately, our own immune system may destroy the cells or healthy cells of our body. It may result some disorders, some diseases in our body. That is called autoimmunity. Example, rheumatoid arthritis. Okay. So rheumatoid arthritis. So this is a good example in our textbook. Only one example is there, rheumatoid arthritis. However, we can quote some more examples like multiple sclerosis or diabetes type 1. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಟೋಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಆಟೋಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಲೇವೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, it is the system in the body of an organism, so to fight against the foreign antigenic material ಅಂತಂದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. So this is the system that responsible for recognition of entry of any pathogen into our body and fight against it and destroy it. That system is called the immune system. ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸು, ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸು ಅಥವಾ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೋ ನೀವು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟು ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಅದೇನು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ
ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು. ಎಸ್, ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನಿ pathogens into our body, fight against it and destroy them. That system is called a lymphatic system or a immune system. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಆನೆ ಬಡ್ಕೊಂತಿರೋದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರದ ಟೈಪಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದಾವೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದಾವೆ, ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದಾವೆ. ಅವಂಗ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೋಗ ತರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಮಾತ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಲಿಂಫ್, ದುಗ್ಧ ರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಗ್ಧ ರಸ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಫ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, network of lymphoid vessels. Okay, lymphoid vessels. Okay, lymphoid vessels. And then lymphocytes ಅಂದ್ರೆ cells, lymphocytes, ಜೀವಕೋಶಗಳು, lymphocytes. Yes, lymphocytes. And also our antibodies. These are all together comprised the lymphoid system. So our lymphoid system, it comprises lymphoid organs, lymph, network of lymph vessels, lymphocytes, antibodies. So lymphoid organs ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇವನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಲಿಫಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಏನು ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ, ಮೆಚೂರ್ ಮಾಡುವ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ, ಪ್ರೊಲಿಫಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಐತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಫ್, ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಜ್ಯೂಸಿ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ತರ ಲಿಂಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಸೇರಿ ದುಗ್ಧ ರಸ, ಲಿಂಫು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಈಗ ಚಿತ್ರಕೋಶವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಡ್ಕೊಂಡ್ರವು, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಹಂಗೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಸೋಫಿಲ್ಸು, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸು, ಓಕೆ, ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸು, ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸು, ಓಕೆ, ಮೋನೋಸೈಟ್ಸು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಡೀ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಎಸ್, ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಹುಟ್ಟವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಇನ್ನ ಇವು ಪ್ರೊಲಿಫಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ therefore lymphoid organs are of two types: primary lymphoid organs, secondary lymphoid organs. So primary lymphoid organs are where the lymphocytes are produced, they are synthesized and they undergo maturation. So that organ is called primary lymphoid organs.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗಳು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಗಳು, ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಥೈಮಸ್, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಥೈಮಸ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಥೈಮಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, these are primary organs where the lymphocytes are produced and they get matured. So that is called primary lymphocytes organs. Next come to the secondary lymphocyte. Secondary lymphocytes ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ yes, come to the spleen. Okay, that is spleen. Tonsils, so lymph nodes, and then Peyer's patches. Yes, Peyer's patches in small intestine. Okay, in a small intestine. These are the secondary lymphoid organs. So in example, primary lymphoid organs example ಕೊಡಿ, secondary ಕೇಳಬಹುದು. ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಗುಲ್ಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರೋದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದೊಂದು ವೆಸಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅದು ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್. ಪೇಯರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಪೇಯರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮೆಚೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಚೂರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಿಫಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರೊಲಿಫಿರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊರಡುವಷ್ಟು ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವೇನಿದವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಾರು. ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತ. ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಮಕ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಡುಯೆಡಿನಮ್, ಈ ಡುಯೆಡಿನಮ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆರ್ಗನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ lymphocytes. It is rich with the lymphocytes. Hence it acts as a very good lymphoid organ. So it while it filter the blood, it trapped so many antigenic materials. It trapped so many pathogens and destroyed. So that is why spleen it play important role. So to trap the blood vessels, to trap the blood-borne disease organisms, blood-borne pathogens. ಅವನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತತೆ, ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದಾಕಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಎಸ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ವೇರ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಲಿಂಫ್ consists so many lymphocytes. The lymph nodes, so they trap the so many pathogens and destroy them, as well as they are responsible for activation and proliferation of the lymphocytes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಲಿಂಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋ, ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಾಸಿಸ್ ಅವನ್ನ ನುಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಹಿಂಗ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನ ಎಸ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮರ್ತೇ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೇನಿದು, ನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ
ಏನು ಎರಡನೇದು ಸಾರಿ ಮೊದಲನೇದೇ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ, ಅದೇ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಥಿಕ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. A thick coat of mucus on the inner wall of the larger tracts like respiratory tract, alimentary canal tract, reproductive tract, urinogenital tract, so after urinary tract. So ಅದರೊಳಗೆ thick mucus ಇರ್ತದೆ. So it trap, okay, trap the pathogens and make them immobilize. ಅವನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ದಂಗೆ ಇಮ್ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And about 50% of this lymph that is present, so here which helps to improve the immunity. So ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. This is about our immune system. ನಾನು ಆಗಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ, this much is enough. So let me stop this here. So and we shall meet on the next video. Thank you friends.